नाल रिलेटेड होएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि मैं पढ़ लिया और मैं एक्सप्लेन भी करांगी कि इसमें किस तरीके आप सिरे चढ़ांगे। सो पहला तो खुशी की गल है कि अलग अलग स्टेट्स तो फीमेल जर्नलिस्ट इकट्ठे हुए हैं और वो भी पंजाब की धरती के ऊपर। मैं सारे दे विचार सुने, अपनिया पर्सनल स्टोरीज भी रखिया गई, अपने स्ट्रगल्स रखे गए कि इस मुकाम तक पहुँचने कितना स्ट्रगल चो निकल के एक औरत को आना पैंदा है। और एक गल भी सच है कि दुगनी मेहनत मर्दा नालों करनी पैंदी है। किसी भी सिर्फ आप जर्नलिज्म नहीं, किसी भी फील्ड लै लो, कोई दो राय नहीं है। सो इस तरह क्यों है, साडा समाज इस तरह क्यों है, सारा कुछ साडे हिसाब नाल क्यों नहीं। जे असीं कहने हैं कि बाथरूम नहीं बने औरतों लिए, क्यों नहीं, मर्दां नूं पहल क्यों, जर्नलिज्म दे विच कैटेगराइजेशन क्यों, असीं कोई चैलेंजिंग स्टोरी कवर करनी है तो मर्दां नूं अगे क्यों। पॉलिटिक्स की गल की कि औरतों नूं हमेशा वुमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट ही क्यों। सो ये चीज़ थोड़ा सा मैं भी विस्तार से एक्सप्लेन करांगी क्योंकि समाज बदलता है। भारत की गल कर लो, पंजाब की गल कर लो, असी पहला जड़े समाज में रहे औरतों की एक हैसियत मनी जाती सी एक घर तो बाहर। जदों किते ब्याह तो शुरू कर लो, ब्याह हुंदा सी तां मुझे इस तरह की बहू चाहिए जिसकी आंखें तो हो पर घर की चार दीवारी के बाहर देखने की इच्छा ना हो। मुझे इस तरह की बहू चाहिए जिसके कान तो हो लेकिन घर के बाहर इस दुनिया में क्या हो रहा है बिल्कुल सुनाई ना दे उसको। जो पढ़ी लिखी तो हो, उसके पास डिग्रियां तो हो, लेकिन उसके पास पावर इतनी सी ही हो कि वो जायदाद के कागजों पर साइन कर सके। इस हुण तक दी जड़ी महिला की कहानी जिथों तक असी समझते सी कि कुड़ियां नूं कितना क दर्जा दिता जांदा सी या पढ़ाई करके भी उन्हां नूं रसोइयां दे आले दुआले ही क्यों, उन्हां नूं रोटी पानी बनाउण दे आले दुआले ही क्यों सीमित कर दिता जाता सी। सो बहुत महिलावां ने हिम्मत की, हर फील्ड दे विच अगे आईयां, संघर्ष किया, सिर्फ अपने परिवारां नाल ही नहीं, इस समाज दे अगे भी खड़ना पिया डट के कि सानू घर तो चार दीवारी दे बाहर भी एक पहचान चाहिए है, सानू अपने फैसले आप करन दी हिम्मत चाहिए है। सो कुछ परसेंट मैं कहांगी कि असी पावर वूमन की गल करते हैं। पावर वूमन असी किस तरह डेफिनेशन करांगे कि की पावर वूमन है, या जिन्हां कोल पैसा आ गया या जिन्होंने अपने काम की काबलियत के सिर पर इस समाज में एक विशेष थां मिल गई। उहदे विच मैं बहुत पढ़िया लिखिया औरतां, उहदे विच मैं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS ऑफिसर्स, उहदे विच मैं जर्नलिज्म नाल संबंधित औरतों की भी गल करांगी। पर हले भी दुख इस गल है कि पावर वुमन जो अज के समाज में है सिर्फ टोटल पॉपुलेशन ऑफ वुमन का 1% ही उसकी प्रतिनिधित्व कर रही है। बाकी जड़ियां औरतां ने भावें वो किसी भी डिपार्टमेंट दे विच नौकरी करदियां हो, मैं नहीं कहांगी कि सिर्फ घरे बैठिया औरतां, भावें वो टीचर ने, भावें वो क्लैरिकल पोस्ट ने, नौकरियां करने के बावजूद भी उन्हों का सफर घर तो दफ्तर, दफ्तर तो घर तक ही रह गया। सो अल्टीमेटली औरत की कहानी उतों तक ही सीमित करने विच लगा होया हाले तक भी पूरा समाज, और उहदे विच असीं ज़्यादा दोष मर्द प्रधान देश दे विच मर्दां नूं दिंदे आ कि ये सानूं अगे नहीं आउण दिंदे। पर बहुत ही बार
ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ याद आ गई इस गल ते कि हर युग में अपनी माँ धी नूं कुछ गल्लां दसदी है जिस दे नाल वो अपनी जिंदगी का राह रुझा सके। मेरी माँ ने भी मैनूं समझाया कि कुड़ियां उच्ची हसदियां नहीं, कुड़ियां उच्ची बोलदियां नहीं, सिर ते चुन्नी लैके रखदियां। कुड़ियां तां निरीਆਂ गौवां ਹੁੰਦੀਆਂ, जिथे ਜਿਹੜੇ किले नाल बन दो उसे नाल बनिया रहंदियां। सो मेरी मां दे कहे ये शब्द मेरे किसी काम ना आए। उसका हर एक वाक मेरे राह विच दीवार बन के खड़ो गया। उस तो बाद युग पलटिया ते मैं भी अपनी धी नूं कुछ समझाया जिस नाल उसकी जिंदगी का राह रोशन हो सके। मैं उसनूं कहा कि दीवारां नाल समझौते हरगिज़ ना करें। अपने वजूद नूं इन्ना क मजबूत करी कि हर दीवार तैनूं देख के खिड़क जावे, हर जंजीर तैनूं देख के मड़क जावे। माण नाल जोई ते माण नाल मरी, दीवारां नाल समझौते हरगिज़ ना करी। यही गल मैं कहना चाहांगी कि जदों असी अपनी सोच बदलांगे, सिर्फ मर्द ही नहीं औरतां भी अपनी सोच बदलणगियां, तां जिहड़ियां बेड़ियां हर थां ते सानूं देखण नूं मिलदियां अपने आप टुटणगियां। क्योंकि गल कीती गई कि औरतां नूं ही वुमेन एंड चाइल्ड डिवेलपमेंट क्यों, फाइनांस भी देख सकदियां ने, पढ़ियां लिखियां ने, हैल्थ भी देख सकदियां ने। ईवन IAS ऑफिसर्स दे नाल पढ़ियां लिखियां औरतां नूं इह कह के चंगे डिपार्टमेंट्स चों निगलैक्ट कर दिता जांदा सी, इक्को क्वेश्चन करके कि डू यू नो दी मैथमैटिक्स। सो एक बहुत वधिया तरीका लभ्या गया औरतां नूं पिछे करन दा। समाज जरूर बदल गया। पहला औरतां नूं हदबंदी च घेरन दा तरीका होर सी, पर हुण संवेदनशील तरीके अपनाए जांदे ने औरतां नूं हदबंदियां दे अंदर करन दा। सो मैं यही कहांगी कि औरत अपने सैल्फ कॉन्फिडेंस दे नाल, औरत अपनी प्रतिभा दे सदका अगे आ सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता। सो औरत ये नहीं कहती कि मैनू कोई चांद तारे चाहिए हैं, मुझे चांद नहीं चाहिए, मुझे आसमान का वो टुकड़ा नहीं चाहिए कि मैं उसे पल्लों से बांधूं। मुझे सिर्फ 2 कदम जमीन चाहिए जिस पर मैं विश्वास से खड़ी हो जाऊं। तो मेरिया बेटियां भी होणगियां, भैणां भी होणगियां, अदर स्टेट्स तो बहुत ही इंटलैक्चुअल जर्नलिस्ट आईयां ने, बहुत वधिया उन्होंने अपने एक्सपीरियंस दसे। सो सब तो पहला तो मैं तुहानूं यही कहांगी, क्योंकि मैं भी तकरीबन 20 साल तो ऊपर एज एन आई स्पैशलिस्ट काम करके उस तो बाद पॉलिटिक्स आई सी, और एक नवे प्रोफैशन नूं अडॉप्ट करना, फिर उहदे विच काम करना, चैलेंजिस हर किसी नूं आउंदे ने। सो जे आपां लगे रहांगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करांगे, तो मैनूं लगता है कि ये जड़ियां छोटियां मोटियां समस्यावां, सानूं लगता है नेरियां तो डर लगता है, सानूं रातां तो डर लगता है, सानूं 4 मर्द खड़े होण इकट्ठे तो उन्हां दे वजूद तो डर लगन लग जाता है। सो ये सारा कुछ खत्म जरूर होवेगा, पर आपां नूं सांझियां एफर्ट्स करनियां पैणगियां, इस दे खिलाफ बोलना पवेगा। जिवें कि गल कीती कि सानूं टॉयलेट्स भी नहीं मिलते जिथे जाके असीं काम करना होवे। सो उहदे लई पंजाब सरकार ने पहल की है, पहला अदर स्टेट्स भी शुरू होया कि जेंडर बजटिंग असी
कुछ डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व किए कि जो भी तुसी खर्चना ਉਹਦੇ 50% पहला औरतों ते खर्चो। और मेरी अपने वालों ये पूरी कोशिश रहेगी कि जड़ियाँ बेसिक नीड्स है भावें औरतां किसी भी प्रोफैशन नाल संबंधित होण उन्हां पूरियां कीतियां जाण। और टॉयलेट बाथरूम एक बिल्कुल ही बेसिक और एसेंशियल मैं कहांगी औरतों के लिए है, साड़ियां बेटियां के लिए है। असीं उहदे ते जरूर पहल लवांगे कि ये काम इत्थों शुरुआत की जाए। उस तो बाद जॉर्ज माजरा जी बैठे ने दसणगे कि तुहानूं किस तरह आपके डिपार्टमेंटल वालों फैसिलिटीज़ देंगे, बच्चों को किवें संभालना है, क्रैचेस खोले जान। बिल्कुल ये मेरा डिपार्टमेंट है और इस भी असीं पहल करनी करांगे। वर्किंग वुमन लई बहुत वड्डा चैलेंज कि बच्चों को नाल लैके आपके प्रोफैशन विच भी मर्दां तो अगे चलण लई असीं किवें कामयाब करना अपनियां बेटियां नूं, उहदे लई असीं पूरियां एफर्ट्स करांगे। तो बाकी सवालों के जवाब खत्म नहीं होंगे, ना सवाल खत्म होने हैं। तो अज के दिन पहला तो बहुत बहुत मुबारकबाद सारे पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी होंगी है जो असी अपनी गल उपर तक पहुँचानी हो या कुछ समाज के नवा करना हो, बदलाव लाने हो। सो बहुत वधिया गल है कि फीमेल पार्टिसिपेंट्स बहुत जोश नाल इत्थे पार्टिसिपेट किया और ये जो शुरुआत है उसके लिए मुबारकबाद। मैं कहांगी कि इसको आप इत्थे खत्म ना करिए, एक कहानी है जो शुरू की है। सो एक कहानी को आप वधिया खूबसूरत मोड़ देते रवांगे। बहुत ही सत्कारयोग कैबिनेट के कुलीग मेरी भैन बलजीत कौर जी और अज के इस प्रोग्राम के जिन्हों की बदौलत तुहाडे दरम्यान पहुँचे हैं, बेटी साडी हरदीप कौर विग और साडे समाने की बेटी क्योंकि मेरा हल्का समाना है नीतिका महेश्वरी ये मेरे अपने शहर तो आते हैं। और सारे बुलारिया ने कि किस तरह के साजगार माहौल चाहिए है। साडी बेटी ने भी एक गल रखी कि असी एक कॉल की भी देखते हैं जी पुलिस की गड्डी किन्ने टाइम तक आती जी PCR है। इन्होंने एक गल की है कि कोई वुमन जी कांस्टेबल है वो नाम नहीं आई। देखो जिमें असी चाहे मैं मेरी बेटी है जी वो भी मैं कले भेजन तो डरदा कि इनसिक्योर ना फील हो। सो जिहड़ियां बच्चियां साडियां पुलिस दे विच ने, चाहे वो कांस्टेबल ने, चाहे वो ASI ने या SHO ने, वो भी देखो उन्हां दे भी पेरेंट्स आ, उन्हां दे भी बाल बच्चे आ, वो भी ये इनसिक्योर फील करते हैं कि रात को साडी कुड़ी ड्यूटी ते किवें जाए। पर ये माहौल जिहड़ी की असीं गल करते हैं ये सिरजा किने है, ये सिरजण वाला भी कोई होर नहीं, ये भी साडे कुछ लोग ने जिहड़े जिन्होंने धी भैन की कदर का पता नहीं। मैं जे गल करा अपनी तो मेरी माँ भी एक औरत है, मेरी भैन भी एक औरत है, मेरी बेटी भी एक औरत है और मेरी पत्नी भी एक औरत है। जे असीं उन्हां दा सत्कार करते हैं तो जब सानूं बाहर कोई कुड़ी मिलती है तो असीं उहदा सत्कार क्यों नहीं करते? क्योंकि साडी निगाह च फर्क है। सानूं बगानियां बच्चियां हमेशा ये लगदियां ने भी उन्हां कनी देखिए असीं उन्हां दा जिहड़ा वो ऐदां है ऐदां नहीं। जे असीं उह च भी अपनी बेटी को देखीए तो असीं कदे भी उत्ते कोई एक भी शब्द गलत नहीं बोलना। मैं तो शायद हरदीप को वैसे मेरे बारे दसना चाहिए सी, हरदीप ने नहीं दसिया, माड़ी गल है। मैं 2019 के जब तुम विकीपीडिया से तलाश करोगे तो तुम्हें पता लग जाए मैं एक कुड़ी को बचाया सी, 2 गोलियां आपदे सीने ते खादियां सी, कुड़ी को बचाऊंगा। पूरा पता करने की लोड़ नहीं, जो तुम गूगल से सर्च करोगे
ਤਾਂ ਮੈਂ 6 ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। I think we need to give you standing ovation. ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਧਰਮ ਹੈ, ਕੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ, ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਉਰੇ ਲੱਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ 2019 ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਫਿੰਗਰ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੇ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੋਹਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦੀ ਤਰਨ ਵਾਲ ਪੱਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਿਕਣ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀ, ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੁਛ ਹੈ। ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕੇਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਡਸਟਬਿਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਵੜਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਬੀਮਾ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ ਬਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦੋ। ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਫੋਨ ਲਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਨਤਰ ਲੋਕੀ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਸਮਾਜ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਜਾਂ ਸੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਟਾਇਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਗੰਦ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੀੜੀ ਪੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਉਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਲੂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਲੱਕ ਦੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ। ਬੇਟੀ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂ ਬੇਟਾ? ਅਰੇ ਕਦੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟੀਆਂ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਈਦਾ,
ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹਰਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਰਸਤ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਪਟਿਆਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਪ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹਰਦੀਪ ਕਰਦੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਬੈਠਾ ਹਰਦੀਪ ਦਾ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਟਿਫਨ ਪੈਕ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਜੇ ਰੁਮਾਲ ਵੀ ਚੱਕਣੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੁਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ, ਕੌਣ ਸੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਲੇਡੀ ਚਾਹੇ ਲੱਖ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਵਿਹਲੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੜਾ ਜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੇਡੀ ਜੀ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਜਦੋਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਕਦੇ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਵੀਰੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੱਸ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਸ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਆ ਤਲਾਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਟੁੱਟਣ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਥਾਵੇਂ ਐਡਜਸਟ ਹੋਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਖਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਮਿਲ ਜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ?
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਾਦੀ ਸੱਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੂੰਹ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨੂੰਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੱਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਨੂੰਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਉਣੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਂ ਲਈ ਭੇਜੀ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪੁਸ਼ਟ ਪਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੜ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸ਼ਪਨਾਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਹਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰਪਸ਼ਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਆਪਣਾ PVR ਮਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਕੋਈ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜੀਏ। ਸੋ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 33 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ ਮਾਯੂਰੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ 3 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 33 ਸਾਲ ਇਸ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਔਰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ।
ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਫॉर ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ profession ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਹਾਈਜੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣ। ਅਕਸਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਈ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਜੂਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਧਾਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇ ਸਕੇਲ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਨੇ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਣਗੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੀਮੇਲਸ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਰਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮੈਡਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਦੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਕੱਠਾ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਧੁੱਪੇ ਛਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਟੈਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਸ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੈਨਲਸ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੇ ਸਕੇਲ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, देखो इनिशिएटिव ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅੱਛੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਫੀਲਡ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੀਲਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਮ ਬੈਟਰ ਕਿ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਈ ਫੀਲ all females are warriors, all journalists are warriors, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਵਰੇਜ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਫੀਮੇਲਸ ਲਈ ਵਾਸ਼ਰੂਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਓਪਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਡੋਰਸ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹਵੀਰ ਗਿਰਿਆ ਸੀ, 5 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਵੈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਦੂਰ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨੇੜੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਏਗਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸક્ષਮ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਸਾਨ ਕਰੀਏ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਥਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜੈਂਡਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੱਖਪਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਚੈਨਲਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਟਫ ਫੀਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੂਗਾ, ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗਈ ਤਾਂ 2 ਰੂਮ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਮੇਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਹੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਸ਼ਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ
ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੂਬਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ।